च रुचीनां वैचित्र्या मृदुकुटिलनादापथजुषां गुणामेको गम्या तपसि पयसा मरणमयिको मोक्षागतभावना परशुरजिनां भस्ममणिनां कपालं चेतियात् तव वरदतन्त्रो प्रतरणं धृतरणतन्तु परवशां शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाभोरुहपरे शिराया स्वाद्भक्ते त्रिपुरहरणे मूर्तितरे धृतमहिमदीयं तव भवतु श्रद्धक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणमाणीश्वरिति दिदक्षोस्ते तोया त्रिपुरतृणमाडम्बरविधे विधेये क्रीड्यन्तो नखरो भरतन्त्रा प्रभुधिया हमारे सपत्रा प्रथमम् नन्दन्ते ध्यामि स्वलावण्या संशाकीर्णविकृति तुरीयन्ते धामा ध्वनिभिरवरुन्धानमणवे समस्तं व्यस्तत्वा शरणगुणामिति पदं भव शर्वो रुद्रा पशुपतिरथोग्रसः महा तथा दीनेशाना विधियदभिधानाष्टकविधं नमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति
स्वाहा 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 ब्रह्मा मुरारी सुरार्जितलिङ्गं निर्मल भासित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं लक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भाविर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं गिरिधरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। यहाँ का जो माहौल है, जहाँ पे बहुत अच्छी शिव कथा चल रही है, बहुत अच्छा 31 फुट ऊंचा रुद्राक्ष का शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पे 21 कुंडी महायज्ञ हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि साक्षात शिव भगवान हमें सही में आशीर्वाद दे रहे हैं इधर यहाँ पे। और जो ये बड़ा कार्य हो रहा है वो सभी को, यहाँ वापी वासियों को
बहुत अच्छे से आशीर्वाद रूप बना रहे, यही सद्भावना हम लोग चाहते हैं और करते रहते हैं। बटुक भाई व्यास, शरद भाई, पंकज भाई व्यास और भरत भाई व्यास, उन्होंने जो भी ज्ञान हमको दिया है वो हमेशा बहुत अच्छा ज्ञान दिया है और जो हमेशा हमारे साथ रहे वही हम चाहते हैं और वो हम बनाए रखें। यहाँ का जो माहौल क्रिएट हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हम कभी ऐसा नहीं होता है कि 7-7 दिन तक भगवान का एक तरफ से ध्यान दें, हम हमारे कार्य में हमेशा व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ये जो माहौल है हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरा किया है जहाँ पे हम भगवान के नज़दीक आए हैं और इसके लिए हम समस्त आयोजकों का और समस्त व्यास परिवार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ધરમભાઈ જોશી, આજે વાપીની અંદર આ એક ધર્મમય ભગીરથ કાર્ય થઈ રહેલું છે। 31.25 ફૂટના જે રુદ્રાક્ષના શિવલિંગ, રુદ્રાક્ષ માટે એમ કહેવાય છે કે ભગવાન શિવના જે આંસુ છે એ સ્વયં રુદ્રાક્ષ છે અને રુદ્રાક્ષ એ ભગવાન શિવનું સ્વયં પ્રતીક છે। અને વાપી વીઆઈએ શિવરાત્રિ મહોત્સવ દ્વારા આયોજિત આ 31 ફૂટ શિવાલયનું જે સ્થાપન થયું છે અને ખાસ કરીને અમારા ધરમપુરના શાસ્ત્રી શ્રી બટુકભાઈ વ્યાસ કે જેમના ભગીરથ પ્રયાસથી ભગવાન શિવનું અહીંયા સાનિધ્ય બનાવ્યું છે। કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રા કદાચ આપણાથી ન થાય તો સાક્ષાત મહાદેવ અહીંયા બિરાજિત છે। એનું સમગ્ર વાપી, વલસાડ, આજુબાજુના વિસ્તારોના જે લોકો આ દર્શનનો લાભ લે છે, જે પૂજ્ય બટુકભાઈના મુખેથી જે શિવ કથા સાંભળવી એ પણ એક જીવનનો લાવો છે। શિવ એ સ્વયં દેવ છે, જેને મૃત્યુના દેવ કીધા છે, છતાં પણ જગતનો પિતા શંકરો પાર્વતી વંદે જગત કલ્યાણમ, જે જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે સર્વત્ર વિહાર કરે છે એવા આદિ અનાદિ ભગવાન શિવ અને ખાસ કરીને અમારા બ્રાહ્મણોના તા ઈષ્ટ કહેવાય પણ ભુવનભય ભંગન, જગતનું કલ્યાણ કરવાવાળા સાક્ષાત સ્વયં શિવ અહીંયા બિરાજિત છે। હર હર મહાદેવ। અત્યારે વાપીમાં આપણે ઉદ્યોગ જગતના માણસો સાથે અધ્યાત્મ જોડીને જે આ એક પ્રયોગ થયો છે એ વાપીના સમસ્ત પ્રજાજનો માટે ખૂબ જ લાભદાયી અને ખૂબ જ આનંદનો ઉત્સવ છે। આના જે અહીંયા જે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ થઈ છે, જે મંત્રોચ્ચાર થયો છે, જે કંઈ પણ અહીંયા વિધિ થઈ છે એનાથી જે વાતાવરણની અંદર જે ઘોષ એનો જે મંત્રોચ્ચાર થવાથી જે વાઇબ્રેશન ઊભા થયા છે એનાથી સમસ્ત વાતાવરણ આખું પવિત્ર બન્યું છે। એનો લાભ સમસ્ત વાપી જનતાને અને અહીંયા વસનારા તમામ વ્યક્તિઓને ફાયદો થવાનો છે અને આ એક અલૌકિક ઘટના આપણે ત્યાં બની છે। આનું આપણે સ્મરણ હંમેશા રાખીશું અને આવા પ્રયોગો ફરી આપણે કરીશું એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ અને વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન તરફથી આવા ફરી કોઈ બીજા આવી રીતના પ્રયોગો, આવા પ્રોગ્રામો થાય એવી શુભેચ્છા સાથે વિરમું છું। હર 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 મહાદેવ હર, ઓમ નમઃ શિવાય। આજે વાપીના આંગણે જે 31.25 ફૂટનું શિવલિંગ, રુદ્રાક્ષનું શિવલિંગ જે બનાવવામાં આવ્યું છે તેનો અમારા આખા પરિવારે એટલો સુંદરતાથી લાભ લીધો છે। 7 દિવસ અમે આમાં પૂજા કરવા બેઠા છીએ, એની અંદર હવન કરવા બેઠા છે અને દરરોજ આ શંકર શિવનો લાભ લીધો છે। આના પહેલાં આપણી દરરોજની જિંદગીમાં એવું લાગતું કે આટલી ભાગાદોડી કરીએ અને એમાં જીવન એટલું કટાઈ જતું હતું, જે અમે 7 દિવસમાં મહેસૂસ કર્યું। આ 7 દિવસ આજે જ્યારે સંપન્ન થયા ત્યારે મારા આટલા નાના છોકરાઓને જાતે જ્યારે પૂજા કરવાનું મન થયું ત્યારે મને એક અંદરથી લાગણી ઉદ્ભવી આવી કે આ આટલું સુંદર વાતાવરણ સર્જાયું, જેનાથી આ નાના બાળકોને પણ જે આજ સુધી ખબર નથી પડતી શિવ શું, શિવ અને જીવના વચ્ચેનું તાલમેલ શું, એ જ્યારે સમજ પડી અને જ્યારે એમને સામેથી આજે પૂજા કરવાનું કીધું ત્યારે મને અંદરથી ખૂબ ખૂબ એમાં આનંદ થયો। અને આના સાથે હું જણાવું છું કે આ જ વસ્તુ આપણે આગળ લઈ જવી છે, આવનારી પેઢીઓને આની સાથે સંકલિત કરી જોડવા છે। એનાથી એમને શિવનો મહિમા અને આટલી સુંદર શિવ કથા, જેમાં અલગ પ્રસંગોને જે લાઈવ રીતના અહીંયા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું, જેનાથી ખાલી પેલી ચોપડીઓમાં વાંચે એવું નહીં, લાઈવ એમને જોયા કે લગ્ન કેવા હોય, શિવ પાર્વતી કેવા હોય, એમનો સાક્ષાત અવતાર જે
જો, એનાથી નાના નાના છોકરાઓને એટલું બધું એમાંથી સમજણ પડી. કારણ કે છોકરાઓ તો જોઈને જ શીખે. એ લોકોને કંઈ સમજાવો કે ચોપડીનું જ્ઞાન હોય તો એ ધીરે ધીરે શીખે, પણ જ્યારે આ જોયું એમને એટલું બધું સમજણ પડી કે શિવ વિશે, એમને સાક્ષાત એમના મેરેજ, અહીંયા જે લાઈવ મેરેજ થયું, આટલો સુંદર અવસર જ્યારે આ આંગણે રચાયો, એ લોકો પણ કેટલા પવિત્ર યુગમાંથી જન્મીને આવ્યા હશે કે જેમનું લગ્ન અહીંયા શિવ પાર્વતીના મંડપમાં થયું. આવું જોઈને બાળકો પણ એટલું સુંદર પવિત્ર વાતાવરણમાં શીખ્યા કે જે એમને આગળના જીવનમાં ઘણો જ ફાયદાકારક છે. આ જ સાથે હું વિનંતી કરીશ કે બધાએ શિવનો મહિમા કમસે કમ આપણે જેમ રજાઓ લઈએ છીએ, એન્ટરટેનમેન્ટ કરીએ છીએ, એવું વારે તહેવારે આપણી જાતને ફ્રેશ કરીએ છીએ, તેવો જ શિવનો એક ટાઈમ ટુ ટાઈમ એક આવી કથાઓ તથા આવો શિવલિંગના દર્શન કરવાથી આવો પવિત્ર વાતાવરણ સંભળાય અને આપણને શિવને જોડી રાખે અને આપણને રિફ્રેશ કરતા રહે, તેવું મારું આહ્વાન છે. ધન્યવાદ. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. અહીંયાનું વાતાવરણ ખૂબ જ સુંદર લાગ્યું, ખૂબ જ સુંદર શિવલિંગ લાગ્યું, બહુ અદ્ભુત લાગ્યું. સર્વપ્રથમ વાર મેં આટલું આયોજન સરસ જોયું, એ બદલ મને બહુ જ આનંદ છે. અને મારી નાની આર્યા સાથે મને બહુ જ મજા આવી. એણે પણ આ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું, એને પણ આમાંનું કશું જ ખબર નહોતું, પણ એને પણ આજે જાતે પૂજા કરવાનું મન થયું અને એણે જાતે પૂજા કરી, એટલે હું આજે બહુ જ ખુશ છું. ઓમ નમઃ શિવાય. આ ભવ્ય આયોજન દ્વારા સમગ્ર જનોને ભગવાન શિવની કૃપા વરસે એ માટે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશને આ દિવ્ય આયોજન કરેલું છે. આ મહાશિવરાત્રિ મહોત્સવનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. વાપીની જનતાને તેમજ આજુબાજુના લોકોને નિવેદન છે કે આજના આ છેલ્લા દિવસે પણ આ શિવલિંગના દર્શન કરે કે એક લોટો જળ ચલાવે તો એનું પણ કલ્યાણ થાય છે, શિવની કૃપા વરસે છે. વંદે દેવ ઉમાપતિમ સુરગુરુમ વંદે જગત કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ મૃગધરમ વંદે પશુનાપતિમ વંદે સૂર્ય શશાંક વહની નયનમ વંદે મુકુંદમ પ્રિયમ વંદે ભક્તજનાશ્રયમ ચ વરદમ વંદે શિવમ શંકરમ વંદે શિવમ શંકરમ. બ્રહ્માજી મને માત્ર નિર્મળ મન જોવે. મોટો સર્ટિફિકેટ વાળો હોય, મોટો કરોડપતિ હોય, મોટો રાજા હોય, મોટો ચેરમેન હોય, મારે શું લાગે વળગે? મને કાંઈ લેવા દેવા નહીં. જેના હૃદયમાં હૃદય ભગતી મતિ સારંગ પાની, હૃદયમાં ભક્તિનો તાર ભગવાન શિવ સાથે જોડાઈ ગયો હોય, એની સાથે જ મને લેવા દેવા. બાકી રૂપિયા વાળો એની ઘેર જલસા કરે. બ્રહ્માને ભગવાન શિવ કહે છે, મોટો કોને કહેવાય તમારે જોવું છે? આ શ્રી હરિ ભગવાન વિષ્ણુ આને મોટા કહેવાય. ખબર છે કે તમારો પ્રાદુર્ભાવ એની નાભીમાંથી કમળ અને કમળમાંથી બ્રહ્મા. એને ખબર છે કે તમે એના પૌત્ર છો, તમે એના દીકરાના દીકરા છો, છતાં પણ તમને મોટા કરવા માટે તત્પર છે અને તમારી પૂજા કરવા લાગ્યા. પોતે સમર્થ હોવા છતાં બીજાને સામર્થ્ય બક્ષે, એનું નામ ભગવાન.
ભગવાન શિવ કહે કે મોટો માણસ કોઈથી કહેતો ફરે કે હું મોટો છું? મોટા એ કઈ ઢંઢેરો ન ટીપવો પડે કે હું મોટો છું. એ તો આવે એટલે ખબર પડી જાય કે આ મોટો છે. અરે આવવાની ક્યાં વાત કરો, સૂતો હોય તો ખબર પડી જાય. જૈસે ફરિશ્તા કોઈ સો રહા, એના સુવાથી પણ ખબર પડી જાય કે આ મહામાનવ છે. અને તમે તમારી જાતે ઢંઢેરો ટીપવા મળ્યો કે હું મોટો, હું મોટો.